ચાલો બેટા આપણે ગઈકાલે નહીં પણ આની પહેલાના લેક્ચરમાં પરમ દિવસ જે ચર્ચા કરીએ છીએ that is about tRNA, right? So the molecule what we have studied was tRNA. The structure of tRNA, or which was demonstrated first time by Crick, given the name as clover leaf model, right? Clover leaf model. So let us revise the key function of tRNA, and then we will start about the next topic. Okay, key function number 1, it is recognizing the mRNA codes, whatsoever codes which are present with reference to arrangement of amino acids on mRNA are getting recognized by anticodon part or anticodon loop of tRNA. આ એનું પહેલું ફંક્શન છે. ફંક્શન નંબર 2, they pick the amino acids from cytoplasm and get it settled on ribosome for the process of protein synthesis. એટલે transportation of amino acid, and that is the reason why it is called tRNA, transport RNA or transfer RNA, right? Third, translocate between P and A site of ribosome, right? Now what is that? It is going to come later on, as and when there is a translation process starts. Ribosome will move from one part to the other, to the next successive step. It is getting moved. So a movement that has been facilitated by tRNA. And last, helping the formation of peptide bond. જો હેલ્પ કરે છે, અહીંયા assist કરે છે, અહીંયા the word is assisting, because bond formation is the function of rRNA, not tRNA. But tRNA એને હેલ્પ તો કરે જ છે, assist કરશે. કઈ રીતે? કે એને બેયને પકડીને રાખે છે. 2 amino acids which are placed nearby is by 2 different types of tRNA, and both tRNA are linked together by middle loop, central loop. જે આ central loop ની વાત કરી હતી ને, એ central loop ના જે ends છે, that is આ T end and આ D end, એ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય, નિયર બાય વાળા. આ બે જે બાજુમાં હોય તો એ બે એકબીજાની હારે કનેક્ટેડ થઈ જાય. So it is helping the formation of the peptide bond while translation process. Chalo. Any other doubt related to function of tRNA? Any doubt in function of tRNA? Okay. Now comes the process of translation. Translation થાય છે કઈ રીતે? What is the way or the method, right? So translation process ની આપણે વાત કરીએ. When we discuss about the translation process, it includes the presence of number 1, જેનું નામ છે mRNA. You requires to have this one called mRNA, જેની ઉપર છે codes or codons. What you requires is ribosomes, right? The ribosomes have 2 subunits. એક છે large subunit, એક છે small subunit. One you requires is presence of rRNA, which is not right now indicated here. એ ક્યાંક અહીંયા છે, આપણે એવું માની લઈએ છીએ.
rRNA, which is the main catalyst, right? Presence of rRNA you require. And tRNA, idea, these are tRNA, which are bringing the amino acids into the process. એટલે ટ્રાન્સલેશન પ્રોસેસની અંદર તમારી રિક્વાયરમેન્ટ આટલી છે, આટલી વસ્તુ જોઈએ તમારે. વોટ યુ રિક્વાયર્સ ઇઝ presence of ribosomes which have 2 subunits, presence of mRNA, right? tRNA and rRNA. આ બધાની જરૂર છે. Means 3 types of RNA, mRNA, rRNA, tRNA, રાઇબોઝોમ્સના 2 subunits, right? આટલી તમારી જરૂરિયાત છે. And amino acids which have been brought by tRNAs, they are getting linked by rRNA. rRNA process કરશે લિંકિંગની. So that's what the story about, the basic story about the process of translation. અહીંયાથી આપણે શરૂ કરીએ. મેં તમને રિક્વાયરમેન્ટ આપી છે, પ્રોસેસની. પ્રોસેસ હવે આપણે સમજવાની છે, રાઈટ? સો લેટ અસ બિગિન વિથ ધી ફર્સ્ટ સ્ટેપ કે ટ્રાન્સલેશન કહેવાય કોને. તો ટ્રાન્સલેશનને ડિફાઇન કર્યું છે તમારી સામે ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં કે ટ્રાન્સલેશન ઇઝ ધી પ્રોસેસ, રાઈટ, in which the polypeptide chain એટલે કે પ્રોટીન is synthesized, right? પણ કેના ઉપરથી? પોલિમરાઇઝેશન ઓફ અમાઇનો એસિડ્સ થાય. એટલે આપણે અમાઇનો એસિડને લઈ આવવાના છે સાઇટોપ્લાઝમમાંથી. વી આર બ્રિંગિંગ ધેમ ફ્રોમ સાઇટોપ્લાઝમ, મેક ધેમ અવેલેબલ ટુ tRNA. tRNA will transport it from cytoplasm to ribosome. રાઇબોઝોમમાં ઈ કોને આપી દેશે? rRNA ને. rRNA શું કરશે? બેયની વચ્ચે બોન્ડિંગ કરશે. So that's what the polypeptide will be forming that way, right? So according to the sequence of genetic codeની સિક્વન્સ જે રીતે હશે એ રીતે એ અમાઇનો એસિડને પકડી અને એરેન્જ કરશે. તો જેનેટિક કોડની સિક્વન્સને આઈડેન્ટિફાઈ કોણ કરે એ તો હું ભૂલી ગયો. In last lecture, we have gone through that. Who can identify the codes which are given on the mRNA? Recognition sequence. Recognition sequence અહીંયા આવે ક્યાંય? એ તો બાયોટેકનોલોજીમાં ન આવે. rRNA. આ ઘરે જઈને તમે કેવું રિવાઇઝ કરો છો ને એ છતું થાય છે આમાં. ડે ટુ ડે નો કરતા હોય ને એટલે જો આવું થાય. બોલવા માંડો તો તારે હાથ ઉપર કરવાની જરૂર નથી. અમરેલી વાળા બેન ચાલો. Sir, tRNA. Right? With the help of what? With the help of what it can identify the codes? Sir, anticodon. Yes, with the help of anticodon sequence, which is present on the anticodon loop. ગઈકાલે તો હજી આપણે આગલા લેક્ચરમાં તો વાત કરી છે આની. It has a capacity to recognize the sequence, the code sequence which is given on mRNA. Fine. So according to the sequence of genetic code which are present on the mRNA, they arrange the sequence of amino acid. And a particular sequence of amino acid will be resulting into formation of or synthesis of a particular protein only. Right? આપણે દરેક પ્રોટીન કઈ એબનોર્મલ સિક્વન્સ ન હોય. સિક્વન્સ તો પર્ટિક્યુલર હોય કે પહેલો આ જશે, બીજો આ જશે, ત્રીજો આ જશે, ચોથો આ જ અમાઇનો. ધ સિક્વન્સ ઇઝ પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સ એન્ડ ધોઝ પ્રોટીન્સ આર પર્ટિક્યુલર પ્રોટીન. કે એક સે ફોર એક્ઝામ્પલ મેલેનિન છે તો મેલેનિન સિક્વન્સ ફિક્સ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક ઇન્સ્યુલિન છે તો ઇન્સ્યુલિનની સિરીઝ ઓફ ધી સિક્વન્સ ઇઝ ફિક્સ્ડ ઓલમોસ્ટ. રાઈટ? I hope you understand what I mean. All right. Okay.
ઇન ઇટ્સ ફર્સ્ટ સ્ટેજ, આ આવ્યો પહેલું સ્ટેજ, ફર્સ્ટ સ્ટેજની વાત કરું છું. અમાઇનો એસિડ્સ ગેટ એક્ટિવ. પહેલા તો અમાઇનો એસિડ એક્ટિવેટેડ થાય. ઈ વળી શું? તો અમાઇનો એસિડ છે ક્યાં? સાઇટોપ્લાઝમમાં. અત્યારે તમે ક્યાં છો? ક્લાસરૂમમાં. બરાબર છે? તમને આવડે છે કે નહીં મારે ચેક કરવું પડે કે નહીં? એટલે મેં શું કર્યું? ક્વેશ્ચન કર્યો કે આ રિકોગ્નાઇઝ કોણ કરે, આઈડેન્ટિફાઈ કોણ કરે? મને ખબર પડી ગઈ, તમે છતાં થઈ ગયા કે તમે વાંચ્યું નહોતું એમ. તો મેં તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ત્યારે તમે એક્ટિવ થયા ને, ગોતવા માંડ્યા ફટફટ ફટફટ, ક્યાં હશે સર એમ કીધું કે આની પહેલાના લેક્ચરમાં, એટલે તમે જૂનું એક પોઈન્ટ જે છે આગળનો વાંચવા માંડ્યા. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એક્ટિવેશન ઓફ અમાઇનો એસિડ્સ. અમાઇનો એસિડ્સ છે ક્યાં? સાઇટોપ્લાઝમમાં. મારે અહીંયા જવાનું, એટલે કે ટીઆરએનએ અહીંયા જવાનું અને ગોતવાના ને કે આ એમઆરએનએ આ એમાઇનો એસિડને મારે લઈને જવાનું છે. ઈ જે એક્ટિવ કરવું ને, અમાઇનો એસિડ્સ વિચ આર ઇનએક્ટિવલી મૂવિંગ ઓર ફ્લોટિંગ ઇન ધી સાઇટોપ્લાઝમ, તો એને પહેલા એક્ટિવ કરવા પડે. તો અમાઇનો એસિડ્સ આર ગેટ એક્ટિવેટેડ, રાઈટ? ઈ આ પહેલું સ્ટેપ જે પ્રોસેસ છે એનું છે. તો ગેટિંગ એક્ટિવેટેડ એન્ડ બાઇન્ડ્સ ટુ ટીઆરએનએ. એક્ટિવ થાય છે શું કામ? તો કે ટીઆરએનએ હારે બાઇન્ડ કરવા માટે. એક્ટિવ કરવાના છે જ તમારે એના માટે, ફોર ધી પ્રોસેસ ઓફ અટેચમેન્ટ ટુ ધી ટીઆરએનએ સિક્વન્સ. જે એનો મેઇન જે અપર આર્મ છે ને, it has amino acid binding site, so it has to attach with it, right? Okay, this process is called charging of tRNA. Charging of tRNA. જ્યારે tRNA is getting attached with amino acid, that process is called charging of tRNA. હવે એનું ટેકનિકલ નામ, આ કોમન નાઉન છે, આ ટેકનિકલ નામ છે એનું, અમાઇનો એસાઇલેશન ઓફ ટીઆરએનએ. આઈ રિપીટ, અમાઇનો એસાઇલેશન ઓફ ટીઆરએનએ. હવે એનો વોટ ઇઝ ધેટ મીન? એક છે તમારી પાસે ટીઆરએનએ, એક છે તમારી પાસે અમાઇનો એસિડ. અમાઇનો એસિડ ઇનએક્ટિવ હતો, સાઇટોપ્લાઝમમાં હતો, એટલે મેં શું કર્યું? એને એક્ટિવ કર્યો. એક્ટિવ કર્યો. એક્ટિવ થયો ને એટલે ઈ આની હારે જોઈન્ટ થાય. એની હારે જોઈન્ટ થયો ને એટલે અમાઇનો એસાઇલ, એટલે કે એમિનો એસિડ કોની હારે જોઈન્ટ થયો? ટીઆરએનએ. એટલે એને કહેવાય અમાઇનો એસાઇલેશન of tRNA, or common noun, charging of tRNA. So that's the first step from where the translation begins. ચાલો, આમાં કોઈને ડાઉટ? ત્રણેયમાંથી કોઈને નહીં ને? પક્કા. Okay. Now the process is catalyzed by the enzyme. આના માટે એક એન્ઝાઇમ છે. Amino acyl tRNA synthetase is the name of the enzyme. I repeat, amino acylation ની પ્રોસેસ છે. એટલે જે એન્ઝાઇમ છે એ અમાઇનો એસાઇલ tRNA સિન્થેટેઝ અથવા તો સિન્થેઝ બે હોઈ શકે. બરાબર છે? So amino acyl tRNA synthetase is the name of that enzyme which is doing the charging of tRNA. Now for this process it requires active presence of ATP. It will use ATP as a source of energy, right? So source of energy will be the ATP. ચાલો, આમાં કોઈને ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં કાંઈ ડાઉટ? Amino acylation of tRNA or charging of tRNA. Okay. Now, સાઇટોપ્લાઝમની પ્રોસેસ પૂરી થઈ. સાઇટોપ્લાઝમમાં શું થાય છે? ટીઆરએનએ જાય છે, ચાર્જ થાય છે, અમાઇનો એસિડ સાથે જોઈન્ટ થાય છે અને લઈ આવે છે ક્યાં? રાઇબોઝોમ ઉપર. હવે આપણે રાઇબોઝોમની સ્ટોરી સાંભળી. તો રાઇબોઝોમ ઇઝ વોટ?
It is a structure which synthesizes the protein. પોલીપેપ્ટાઇડ જે બનશે એ ક્યાં બનશે? ઓન રાઇબોસોમ્સ સરફેસ. So it is the protein synthesis factory or unit, right? Okay, now structure of ribosome, what you know since long. Ribosomes are composed of one rRNA and two proteins, right? One rRNA, two proteins. So it is nucleoprotein. Okay, rRNA and two proteins. Two proteins કયા છે? એક છે large subunit, એક છે small subunit. We are eukaryotic animals, so we have 80S ribosomes. So our large subunit consists 60S RNA, right? Subunit. And the small subunit carries 40S subunit. It is a density unit. It is based on the density of that particular protein, right? Swedberg unit. S stands for Swedberg. You know it. Okay, right. So that's the structure of ribosome. Number 2, ribosomal sites ની વાત કરીએ. Sites નો મતલબ શું થાય? The place where the process is happening. જે જગ્યાએ પ્રોસેસ થાય છે ને એને કહેવાય છે રાઇબોસોમલ sites, right? Okay, the large subunit, point to be noted, large subunit એની ઉપર આવી 3 sites છે. There have 3 sites. 3 sites. એક સાઇટનું નામ છે A site. This is the first site. A site, which is called amino acyl site. A site એટલે amino acyl site. તો એનો amino acyl વર્ડ હમણે આની પહેલાની સ્લાઇડમાં ક્યારે આવ્યો? તો tRNA માટે. So it is a site where tRNA gets attached, right? So it has amino acyl tRNA attachment. ચાલો, doubt? Okay. Second site what it has, એનું નામ છે P site. P site નો મતલબ છે peptidyl site. જો this information may not be given into your books. આ તમારી બુકમાં કદાચ ન પણ હોય આ ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ? સેકન્ડ ઇઝ પેપ્ટિડાઇલ સાઇટ. પેપ્ટિડાઇલ સાઇટ કઈ છે? કે જ્યાં tRNA કેરીઇંગ પેપ્ટાઇડ ચેઇન, કે જ્યાં પેપ્ટાઇડ ચેઇન બને છે એવી જગ્યા, એવી સ્પેસ કે જ્યાં પેપ્ટાઇડ ચેઇન બને છે અને આગળ વધે છે, રાઈટ? એન્ડ થર્ડ સાઇટ ઇઝ E સાઇટ ઓર એક્ઝિટ સાઇટ, કે જ્યાંથી બહાર નીકળે છે કોણ? tRNA. tRNA પોતે પોતાનું એમાઇનો એસિડ આપી દે પછી એને બહાર નીકળી જવાનું હોય. તો એ જે સાઇટ છે કે જ્યાંથી એક્ઝિટ કરે છે, રાઈટ, એને કહેવાય E સાઇટ, એક્ઝિટ સાઇટ, ફ્રોમ વેર tRNA એમ્પ્ટી એક્ઝિટ કરે છે અને એમ્પ્ટી tRNA નો મતલબ શું છે? ઓલરેડી એને પોતાનો એમાઇનો એસિડ આપી દીધો છે, એટલે હવે એ આપી અને પાછો પોતે એકલો બહાર નીકળી જશે. તો આ આખી જે સિક્વન્સ છે એ કોના માટે છે? ઓનલી ફોર tRNA. ઓનલી ફોર tRNA. પહેલી સાઇટ એ સાઇટ, એમાઇનો એસાઇલ tRNA આવી અને બેસે. બીજી P સાઇટ, પોલીપેપ્ટાઇડ ને પેપ્ટિડાઇલ સાઇટ એટલા માટે કે એ પોતાની પાસે જે અમાઇનો એસિડ છે એ સિક્વન્સને આપે. અને થર્ડ આપી દીધો એટલે હવે નવરો થઈ ગયો એટલે બહાર નીકળી ગયો. એટલે બધું લાગુ કોના માટે પડે છે? આ સાઇટ tRNA માટે. ક્લિયર? હવે tRNA શેના માટે આવ્યું હતું? અહીંયા અમાઇનો એસિડ ને ડોનેટ કરવા માટે, હા કે ના? તો ડોનેટ કરે એટલે ગુજરાતીમાં શું કહે? આપે. આપી દે પોતાનો અમાઇનો એસિડ. ઓકે, જુઓ, APE, આપે. રહી જશે યાદ?
બરાબર, આપે અને વયો જાય. એટલે આ 3 એક્ટિવ સાઇટ્સ છે એની પાસે. ચાલો, નાઉ કમ્સ ધી ફંક્શન ઓફ રાઇબોઝોમ. હવે એ મારે સમજાવવાનું હોય તમને કે ફંક્શન ઓફ રાઇબોઝોમ શું. રાઇબોઝોમ એક્ટ એઝ ધી acting in the catalysis into the formation of peptide bond and forming the protein. So, ribosome act as catalyst in the formation of peptide bond. In bacteria, rRNA act as an enzyme which is called ribozyme. વર્ષોથી આપણને ખબર જ છે, રાઈટ? તો એની ડાઉટ? રાઇબોઝોમની પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન જે શેર કરેલી છે એમાં કોઈને કાંઈ ડાઉટ? આ એક નવું આવ્યું છે આપણા માટે. આ રિબોઝોમની જે સાઇટ્સ છે આ ખબર હતી, આ ખબર હતી. 2 કમ્પોનેન્ટ આપણને ખબર હતા, એક વધારાનો એડ કર્યો છે મેં. ચાલો, નાઉ કમ્સ ટ્રાન્સલેશન યુનિટ. હવે અહીંયા ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એક ડાયાગ્રામ આપ્યું છે જેનું આપણે કોઈ એટલું બધું ડીપમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કરવું જરૂરી નથી. આઈ એમ સ્કીપિંગ ધીસ પોઈન્ટ right now. And stages of translation process ઉપર આવું છું directly. There are 3 steps, 3 stages of this process. જૂનું જે હતું એ જ પ્રમાણે ઇનિશિએશન ને ટર્મિનેશન કોમન અને ત્રીજું ઇલોંગેશન વચ્ચે, રાઈટ? એટલે પહેલા શું થાય કે સૌથી પહેલો અમાઇનો એસિડ જોઈન્ટ થાય. તો એક એવો ટીઆરએનએ છે કે જે સૌથી પહેલા નંબરના અમાઇનો એસિડને લઈ અને આવે અને જોઈન્ટ થાય રાઇબોઝોમ સાથે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનિશિએશન પ્રોસેસ. So as we know about the sequence of protein, there is a rule કે આ ફલાણો પ્રોટીન છે, કોઈ પણ પ્રોટીન બને એટલે સૌથી પહેલો જે અમાઇનો એસિડ જોઈન્ટ થવો જોઈએ એ અમાઇનો એસિડ કયો હશે? યસ, ભુજ? ઓકે, જો મિથિયોનિન હોય તો એનો કેરી કરવા વાળો જે ટીઆરએનએ છે, બરાબર છે, ઈ એને લઈ અને સૌથી પહેલા રાઇબોઝોમ પર આવે. બરાબર છે? ઓકે, હવે એક એવો પોઈન્ટ આગળ આવ્યો છે કે જ્યારે આપણે ટ્રાન્સક્રિપ્શનની પ્રોસેસ સમજતા હતા એમાં ઓલી કેપિંગ આવ્યું હતું. કેપિંગ, ઇફ યુ રિમેમ્બર, રાઈટ? કેપિંગમાં ઓલું જી ગ્વાનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ મિથાઇલેટેડ યાદ આવી ગયું? શું કામ નાખ્યું હતું આપણે મિથાઇલેટેડ ગ્વાનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ? બોલો. ગ્રેટ, કારણ કે ઈ ઇનએક્ટિવ થઈ જાય, રિએક્શન ન કરે એની મેળાએ. અહીંયા કોઈ બીજું કોઈ એટેચ ન થઈ શકે એટલે આપણે કેપ પહેરાવી દીધી. સો ઇનિશિએશન જે કરશે ફર્સ્ટ નંબરનો અમાઇનો એસિડ, એનું પણ આપણે આ ધ્યાન રાખવું પડે કે એની પાસે એક છેડો એવો છે કે જે રિએક્ટિવ એન્ડ છે, એનું રિએક્શન ન થાય એટલા માટે એને પણ આવું કંઈક એવી કેપિંગ કરવું પડશે. તો અહીંયા ફોર્માઇલ ગ્રુપ એડ કરવામાં આવે છે. કયું ગ્રુપ? ફોર્માઇલ. ઓમાં મિથિયોનિન હતું, આમાં ફોર્મેલિન છે. ફોર્માઇલ ગ્રુપ એડ કરવાનું છે. તો યુ હેવ મિથિયોનિન અમાઇનો એસિડ, રાઈટ? એને કેરી કરે ટીઆરએનએ, એટલે એને મેટ ટીઆરએનએ કહેવાય. કેવો કહેવાય? મેટ ટીઆરએનએ. શું કામ? મિથિયોનિનને કેરી કરે છે એટલે. એ જે એસોસિએશન થયું દેટ ઇઝ કોલ્ડ મેટ ટીઆરએનએ. અને એ મિથિયોનિન સાથે તમે ફોર્માઇલ ગ્રુપ જોઈન્ટ કર્યું છે એટલે ધ ફર્સ્ટ ઇનિશિએટર ટીઆરએનએ એનું આખું નામ છે એફ મેટ ટીઆરએનએ. The name of the tRNA which is beginning the process, જે ઇનિશિએશનની પ્રોસેસ કરે, ઇનિશિએટર ટીઆરએનએ છે એનું નામ છે એફ મેટ ટીઆરએનએ, ફોર્માઇલ મિથિયોનાઇન ટીઆરએનએ.
So, ribosome subunit bind to the initiation codon. It must be AUG of the mRNA. The initiator tRNA. જો initiator tRNA લખ્યું છે ને એનું નામ મેં તમને આપ્યું F met tRNA. Right? The F met tRNA or initiator tRNA sits at P site. P site. એટલે P site એટલે તમારી જ્યાં પ્રોસેસમાં એક સાઇટ એવી છે કે જ્યાં પહેલી સાઇટ છે એક સાઇટ એવી છે જ્યાં બીજી સાઇટ છે. આવી બે એકચ્યુઅલમાં શું છે ખબર છે, લાર્જ સબ યુનિટ હોય ને, લાર્જ સબ યુનિટને હું આવું આવી રીતના નામ આવું શેપ આપું અને સ્મોલ સબ યુનિટને એવો શેપ આપું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ રાઇબોઝોમના બે સબ યુનિટ છે. આ એક સ્પેસ, આ બીજી સ્પેસ અને આ ત્રીજી સ્પેસ. આવા ત્રણ સ્પેસ છે, વચ્ચે ખાંચા છે. રાઈટ? તો અહીંયા આગળ એક પોઈન્ટ આવ્યો હતો. tRNA નું ફંક્શન ટ્રાન્સલોકેટ બિટવીન P and A સાઇટ ઓફ રાઇબોઝોમ. યાદ આવ્યું એવું? મેં કીધું તું એક એક સ્ટેપ ખસે છે. રાઈટ? તો સેમ પ્રોસેસ હવે આવશે. હવે હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું કે એ છે શું, P અને A સાઇટ છે શું. યસ, ધીસ ઇઝ P સાઇટ, ધીસ ઇઝ A સાઇટ. અને આ જે ઉપરનો ગોખલો છે ને એ RRNA નો ગોખલો છે. समझ में आ गई बात? यहां पे कौन बैठता है? RRNA. यहां पे कौन आएगा? पहले कौन आएगा पता है? यहां पे आएगा tRNA. कौन आएगा? tRNA. यहां पे भी आएगा tRNA. लेकिन सबसे पहले जो tRNA आएगा, सबसे पहले F में tRNA सिट्स हियर. F met tRNA binds with P site. કારણ કે એ તો પહેલો છે. તો સૌથી પહેલો કોડ છે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા શરૂ થયો, આ mRNA છે, આપણે એવું માની લઈએ. રાઈટ? તો આ છે અહીંયા AUG. તો અહીંયા F met tRNA બાઇન્ડ થયો. રેડી? હવે એ પછીનું જે સિક્વન્સ હશે ને અહીંયા બીજો tRNA આવશે. X tRNA આવ્યો અહીંયા એ સાઇટ ઉપર. X tRNA આવ્યો, આપણને ખબર નથી કયો છે. હવે એનો મતલબ એ છે કે એક અમાઇનો એસિડ અહીંયા છે, આ એક અમાઇનો એસિડ છે, એક અમાઇનો એસિડ અહીંયા આવ્યો બીજો. રાઈટ? હવે tRNA શું, RRNA શું કરશે? tRNA શું કરશે? અહીંયાથી એકબીજાનો હાથ પકડી લેશે. ઓલા બે ટી લૂપ અને ડી લૂપ, એટલે આનો ડી લૂપ, આનો ટી લૂપ અને આનો ડી લૂપ એકબીજા હારે જોઈન્ટ થાય, પકડીને રાખે. એટલે આ બે હલે નહીં. આ બે હલે નહીં એટલે tRNA શું કરે? આની વચ્ચે બોન્ડ બનાવી નાખે, પેપ્ટાઇડ બોન્ડ બનાવે. આઈ હોપ યુ ક્લિયર અબાઉટ ધીસ. રાઈટ? ઓકે. હવે એને આપી દીધો આ F met tRNA પોતે અહીંયા આપી. હવે આને પકડવાની જરૂર નથી કારણ કે આ પકડી લીધું છે. એટલે હવે tRNA શું થાય? અહીંયાથી રિલીઝ થઈ જાય. તો tRNA will be released then. રેડી? હવે શું કરે ખબર છે? આ હવે અહીંયા જોઈન્ટ થઈ ગયો એટલે આ જગ્યા ખાલી થઈ ગઈ. P site is ખાલી now because tRNA is left. અહીંયા હજી બેઠું છે એટલે આ શું થાય? એક સ્ટેપ આગળ વધી જાય. એટલે હવે આ આખે આખો માચડો આમ આવી ગયો, આમ like this. ક્લિયર? તો હવે આ સાઇટ અહીંયા આવી ગઈ. તો આ એ હતું એ હવે P છે અને એ આ કાંઈ નથી, એ હવે નવી એ સાઇટ. રેડી? હવે આ જગ્યા ખાલી થઈ, નવો જે tRNA છે અહીંયા આવશે. સેમ પ્રોસેસ થશે. અહીંયા એક નવું આવ્યું એટલે હવે આ અહીંયા આવી ગયા ભાઈ.
આ આરઆરએનએ છે એ અહીંયા આવી ગયા એટલે આ બેની વચ્ચે બોન્ડ બનાવે, આ અહીંયાથી રિલીઝ થઈ જાય, સિમ્પલ. તો સક્સેસિવલી સ્ટેપ વાઇઝ આગળ વધતું જાય આ પ્રોસેસ, અને 1 by 1 ટીઆરએનએ પોતે એમઆરએનએ અમાઇનો એસિડ રાખતા જાય, રિલીઝ થતા જાય, રાખતા જાય, રિલીઝ થતા જાય, રાખતા જાય, રિલીઝ થતા જાય. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેન. ઈ આખી પ્રોસેસના સ્ટેપને શું કહેવાય? ઇલોંગેશન સ્ટેપ. આજે મેં તમને સમજાયું. દેટ ઇઝ વોટ ધ પ્રોસેસ ઓફ ઇલોંગેશન. કે 1 by 1 according to code, amino acids are getting brought by tRNA. They are getting attached by rRNA. tRNA will be then released, and one step, entire structure of ribosome will be shifting. 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. At the end, સૌથી છેલ્લે શું થશે? ટર્મિનેશન. There is no codon. Right? Codon છે, but non-coding છે. Stop codon છે. So it will not have any tRNA. So these are the 3 steps. So elongation ની વાત કરી. Amino acyl tRNA arrives at the A site. Peptide bond is formed between these two then. And the peptide chain elongates. જેમ જેમ એક પછી એક બોન્ડ બનતા જાય, amino acyl chain will polypeptide chain will be formed. The ribosomes moves one codon in 3' direction. એક સ્ટેપ આગળ જાય. મેં તમને કીધું ને, એક સ્ટેપ આગળ ખસે 5' થી 3' તરફ. રેડી? ડાઉટ? બોલો. સર આ નીચે જે તમે એઓજી વાળું લખ્યું છે, ફરીથી નીચે તમે જે આ એફ એન્ડ આરએનએ લખ્યું એના નીચેની જે લાઈન છે હું એઓજી નો એઓજી એટલે યુએસએ નો આવતું. એયુજી હોય ને, મેથિયોનિનનો કોડ જ એયુજી છે. આ તો સર એની મિથિયોનિનની સામે કોઈ એનો કે ઓપોઝિટ વાળો એટલે મેં તો આ એમઆરએનએ માટે લખ્યું છે. હા એ છે એમાં આ એમઆરએનએ છે. એમઆરએનએ ઉપર કોડ એયુજી છે. હવે એનો એન્ટીકોડોન ટીઆરએનએ નો હોય, ઈ શું હોય? યુએસી. ઈ તો એન્ટીકોડોનમાં એટલે કે ટીઆરએનએ માં હોય. તું જે વાત કરે છે ટીઆરએનએ માં એન્ટીકોડોન લૂપના ટ્રિપલેટ કોડની વાત છે. ઈ એન્ટીકોડોન. એમઆરએનએ ઉપર એઓજી હોય અને જે આર ટીઆરએનએ હોય એનામાં એક્ઝેક્ટલી. કોડોન ક્યાં હોય? એમઆરએનએ ઉપર. એન્ટીકોડોન ક્યાં હોય? ટીઆરએનએ ઉપર. ઈ બે મેચ થાય એટલે તો ઈ બે જોઈન્ટ થાય. શું કહેવાય? કોમ્પ્લિમેન્ટરિટી. ડન છે? I hope I am very clear about this. Good. Okay. The ribosome move one codon in the 3' direction, causing the empty tRNA. અહીંયા જે એને ડોનેટ કરી દીધો એટલે હવે ખાલી થઈ ગયો એટલે હવે અહીંયાથી રિલીઝ થાય. To exit from E site, and E site એટલે એક્ઝિટ કરવાની સાઇટ. યાદ આવી ગયું ને ઓલી આપણે સાઇટ 3 ની વાત કરી હતી. ન્યૂ અમાઇલો એસિડ ન્યૂ અમાઇલો એસાઇલ ટીઆરએનએ વિલ એન્ટર. આ એન્ટર થયો ન્યૂ, આ એક્ઝિટ કર્યું જૂનું. એન્ટર ધી એ સાઇટ. આ એ સાઇટ ઉપર એને એન્ટ્રી લીધી. રેડી? ચાલો, ડાઉટ? ઇલોંગેશન. ઓકે. છેલ્લું સ્ટેપ, ટર્મિનેશન. સ્ટેપ નંબર 3. So when the ribosome reaches to stop codon, છેલ્લો કોડોન હશે સ્ટોપ કોડોન, maybe UAA, maybe UAG, maybe UGA. Release factor will bind to it. એક ફેક્ટર આવશે બેયમાં. ઇનિશિએટર ફેક્ટર પણ આવશે એક, નામ નથી આપેલું, કોઈ ચિંતા નથી. ટર્મિનેશનમાં ટર્મિનેશન ફેક્ટર આવશે, નામ નથી આપેલું, ફાઇન. અને ઈ એને રિલીઝ કરાવશે કે એટેચ કરાવશે. એટેચ કરાવશે તો ઇનિશિએશન કરાવશે, રિલીઝ કરાવશે તો અહીંયા ટર્મિનેશન કરાવશે. So releasing factor bind to it. The polypeptide is released from last tRNA. છેલ્લું tRNA જે હશે એક્ટિવ કે જેણે અમાઇનો એસિડ આપ્યું, અહીંયાથી આ રિલીઝિંગ ફેક્ટર શું કરશે? એને છૂટું કરી દેશે. હવે પોલીપેપ્ટાઇડની ચેઇન જે બની નવી એને રિલીઝ કર્યું એટલે એને રિલીઝિંગ ફેક્ટર તો રિલીઝ ફેક્ટર કીધું. રાઈટ? એન્ડ two ribosomal subunit also will be dissociated by release factor. Release factor નું કામ શું છે?
પહેલું પોલીપેપ્ટાઇડ જે બન્યું એને રિલીઝ કરે અને બીજું બે સબ યુનિટ જે રાઇબોઝોમના છે એને છૂટા કરી દે. રાઇબોઝોમ will be activated only when both subunit are joined. It will be deactivated when both will be separated. Ready? So that is also one of the key feature of ribosomal structure. All right, good. Detail diagram of trans process. મેં તો તમને ડાયાગ્રામથી જ સમજાવ્યું છે, બરાબર છે. સો ઇટ વિલ બી steps what we will be revising. Okay, first of all, arrangement of mRNA on ribosome. Simple logic સમજાવું તમને. I hope you all must have had sugar cane juice. શેરડીનો રસ તો બધાએ પીધો છે ને? તો દુકાનની અંદર ઓલો ચીચોડો હોય, એમાં ઓલા જે એનું મશીન છે ચીચોડાનું, એની અંદર ઓલા બે રોલર હોય, હે ને? એની વચ્ચેથી તમારે શેરડી નાખવાની એટલે રસ નીકળે. એક્ઝેક્ટલી સેમ મિકેનિઝમ ઇઝ પ્રોટીન સિન્થેસિસ. એ જે બે રોલર છે ને, એ બે રોલર છે લાર્જ એન્ડ સ્મોલ સબ યુનિટ, અને શેરડી છે એ mRNA છે, અને રસ નીકળે છે એ પ્રોટીન છે. સિમ્પલ. ધી સેમ ટુ સેમ મિકેનિઝમ. તમે જે લીંબુ નાખો છો એમાં લીંબુનું ફાડ્યું, એ ઓલો rRNA છે, બરાબર છે. So the simplest mode of understanding the phenomena is that. હવે ડાયરેક્શનની વાત કરું. mRNA તમે જે બેયની વચ્ચે ઘુસાડ્યો ને એની ડાયરેક્શન ફિક્સ છે. આ યાદ રાખવાની છે તમારે. 5 પ્રાઇમ ટુ 3 પ્રાઇમ નવી નથી આપણા માટે. ઇટ ઇઝ ધ સેમ ડાયરેક્શન ઇન વિચ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ સિન્થેસાઇઝડ. એટલે સિન્થેસિસની જે ડાયરેક્શન છે એ જ ડાયરેક્શન અહીંયા અરેન્જમેન્ટની છે mRNAમાં. યાદ રહી જશે. સો ધ ડાયરેક્શન would be 5 prime to 3 prime of mRNA. mRNA ની જે રીડ કહેવાય, રીડ એટલે તમે જે સિક્વન્સ છે ને એને રીડ કહેવાય. તો ફર્સ્ટ કોડ, સેકન્ડ કોડ, થર્ડ કોડ, ફોર્થ કોડ, ફિફ્થ કોડ, એને રીડ કહેવાય. તો ફર્સ્ટ કોડ ક્યાં હશે? 5 પ્રાઇમ એન્ડ ઉપર. લાસ્ટ કોડ એટલે કે સ્ટોપ કોડ ક્યાં હશે? તો કે 3 પ્રાઇમના એન્ડ ઉપર. કોના? તો કે mRNA ના. રેડી? આટલું યાદ રહી જશે. ઓકે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ધી કોડોન. દરેક કોડોન છે એ 3 ન્યુક્લિયોટાઇડના છે બનેલા, રાઈટ? દે આર ધ રીડ ટુ બ્રિંગ ધેર કરેસ્પોન્ડિંગ અમાઇનો એસિડ. રીડ શું કામ કીધું એને? મેં જે રીડ શબ્દ વાપરો, રીડ વર્ડ શું કામ વાપરો છે? કારણ કે ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રીડ બાય tRNA ટુ બ્રિંગ ધી અમાઇનો એસિડ. કયો એમિનો એસિડ લઈ આવો છે એ વાંચશે શું? કોડોનને વાંચશે. કોણ વાંચશે? tRNA વાંચશે. શેનાથી વાંચશે? એના એન્ટીકોડોનથી વાંચશે. એટલે એનું નામ પાડ્યું છે રીડ. ડન છે? અન્ડરસ્ટુડ? મેં શું કીધું હતું? mRNA માં જે કોડ છે એને હું શું કહીશ? રીડ કહીશ. રીડ શું કામ કહીશ? કારણ કે tRNA એને વાંચે છે, રિકોગ્નાઇઝ કરે છે વિથ ધી હેલ્પ ઓફ એન્ટીકોડોન. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રીડ. ડન છે? All right. Third point, the anticodon of tRNA forms complementary bond. હવે આ કઈ નવું નથી આપણા માટે. With the codon of mRNA. Right? Fourth, the ribosome aid into the formation of peptide bond. પછી બનશે peptide bond. હવે જે રાઇબોઝોમ છે એ એડ કરે એટલે હેલ્પ કરે છે. It is helping to form the peptide bond. તો રાઇબોઝોમનો કયો પાર્ટ એવો છે કે જે પેપ્ટાઇડ બોન્ડ બનાવે છે? કોણ કહી શકે ત્રણમાંથી? ફટાફટ. યસ, બોલો ફટાફટ. ચાલો. એક્સલન્ટ. rRNA, right? It is structural component of ribosome. This process continues until the stop codon will arrive. જ્યાં સુધી સ્ટોપ કોડોન ન આવે ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ ચાલુ રહે. સ્ટોપ કોડોન આવ્યું એટલે ઓલો
ટર્મિનેટર ફેક્ટર આવ્યો અને બધું પૂરું કરી અને અડીને છૂટા કરી દીધા. ચાલો હવે તમે તમારા રસ્તે બધા. ચાલો આની અંદર કોઈને કાંઈ ડાઉટ છે? એની ડાઉટ? પક્કા? અમરેલી? નો ડાઉટ? ઓલ રાઈટ, ગુડ. યસ સર. સર આની મોકલજો ને PDF. હા શ્યોર, ડેફિનેટલી મોકલી. થોડી જલ્દી મોકલજો ને તો થોડું વાંચવામાં સારું પડે છે. નો પ્રોબ્લેમ બેટા, આઈ વિલ. ઓકે, નાઉ tRNA અને ટ્રાન્સલેશનની વાત પૂરી થઈ ગઈ. રાઈટ? ઇન શોર્ટ, જે સેન્ટ્રલ ડોગમાના 3 ફંક્શન હતા. ફર્સ્ટ ફંક્શન રેપ્લિકેશન, સેકન્ડ ટ્રાન્સક્રિપ્શન, થર્ડ ટ્રાન્સલેશન. ત્રણેય પૂરા, 1 by 1 આપણે ત્રણેય પૂરા. Now comes very important part of discussion called, તમે જે જીનની એક્સપ્રેશનની વાત અત્યારે કરી, જીન એક્સપ્રેશનનો મતલબ શું થાય? વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ જીન એક્સપ્રેશન? ઇન very shortest way if I describe it, you have a gene, that is DNA. When it has to express, it is going to make RNA, which will be copied into protein. Protein is expression. So this is what gene expression in very short way means. કે તમારા જીન્સમાંથી તમે પ્રોટીન બનાવો એને કહેવાય જીન એક્સપ્રેશન. જીન એક્સપ્રેસ કર્યું. ક્લિયર થઈ ગઈ મેટર આખી? યસ ઓર નો? રાઈટ? તો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એક્સપ્રેસ જીન, તો ક્યારે તમારી જરૂરિયાત હોય ત્યારે, વેન યુ રિક્વાયર્સ ટુ હેવ અ પર્ટિક્યુલર પ્રોટીન, ત્યારે જ તમારે કરવાનું છે, આને એક્સપ્રેસ કરવાનું છે. જ્યારે તમારી પ્રોટીનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી તો વાય ટુ એક્સપ્રેસ? આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમારે અત્યારે ક્યાં ફિઝિક્સનો ચોપડો ખુલ્લો રાખવાની જરૂર છે ડેસ્ક ઉપર? યુ ડુ નોટ રિક્વાયર્સ. તો ધો યુ હેવ ઇટ, you are not keep them open. I hope it is not opened. I hope it is not opened. So you have it, but you have them closed. જો હવે ક્લોઝ કરીને નીચે રાખી દીધું. વાહ ભાઈ વાહ. What I was doubting is very right. ના, it is okay. I completely understand. હું 100% મજાકના મૂડમાં છું. 100% મજાકના મૂડમાં. ચિંતા ન કરો, ખીજાતો નથી. એમ કેવું કોઇન્સિડન્સ થયો એમ. That's what I was surprised. Right? So what we mean is that there is a protein's need. So only at a need of that protein the gene has to express. Otherwise not. 24/7 કઈ ઇન્સ્યુલિન બનાવી જ ન રાખે. જ્યારે ઇન્સ્યુલિનની જરૂર છે ત્યારે જ બનાવશે. 24/7 કઈ XYZ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એન્ઝાઇમ છે, કોઈ XYZ સ્ટ્રક્ચરલ પ્રોટીન છે, ફંક્શનલ પ્રોટીન છે, રાઈટ? એ કઈ બનાવી જ થોડું રાખશે, એની જરૂરિયાત છે ત્યારે જ બનાવશે. વોટ આઈ મીન ઇઝ, સો ધેટ્સ ધ કી ફીચર ઓર કી કોન્સેપ્ટ વી આર નાઉ લર્નિંગ. ધેટ્સ કોલ્ડ રેગ્યુલેશન. રેગ્યુલેશનનો મતલબ શું થાય? ક્યારે કરવું છે અને ક્યારે નથી કરવું એને રેગ્યુલેટ કર્યું કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? જીન એક્સપ્રેશનને તમે સમજ્યા છો, પણ જીન એક્સપ્રેશનના રેગ્યુલેશનની હવે વારી આવી છે. ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ કે વેન ટુ ડુ ઇટ એન્ડ વેન નોટ ટુ ડુ ઇટ. એમ કે જ્યારે જરૂરિયાત નથી ત્યારે શું થતું હશે અને જ્યારે જરૂરિયાત છે ત્યારે શું થાય છે? શું થાય છે? ટ્રાન્સક્રિપ્શન થાય, ટ્રાન્સલેશન થાય. જરૂરિયાત છે ત્યારે. પણ એ ક્યારે થાય છે? અંડર વોટ સર્કમસ્ટન્સીસ થાય છે? વોટ મેક ધેમ નો કે હવે તમારે આ કરવાનું છે? એ પ્રોસેસની આપણે વાત કરવા. રાઈટ? તો રેગ્યુલેશન ઓફ જીન એક્સપ્રેશન broadly refers to control at various level. આવા કંટ્રોલના અમુક લેવલ્સ છે.
આખી કંટ્રોલ મિકેનિઝમને આપણે લેવલ્સની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધી છે. વોટ આઈ મીન, કંટ્રોલિંગ સિંગલ સ્ટેપ પ્રોસેસ નથી, મલ્ટી સ્ટેપ પ્રોસેસ છે. રાઈટ? આ સ્ટેપ્સને આપણે જાણીએ છીએ, હવે ખાલી એને અરેન્જ કરી અને સિક્વન્સમાં સમજવાના છે. ઈચ સ્ટેપ યુ આર ઓલમોસ્ટ નોઈંગ ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ ઓફ ઇટ. હવે હું ખાલી અરેન્જ કરી અને તમને સમજાવું છું. રાઈટ? તો જીન એક્સપ્રેશન results into the formation of polypeptide which can be regulated at, I said, at many levels. આ પ્રોટીન સિન્થેસિસને રેગ્યુલેટ કરવા માટે તમારી પાસે અમુક લેવલ્સ છે. એક આપણે અર્લી વાત કરી લઈએ કે ડીએનએ ઓર જીન ક્યાં છે? અહીંયા છે, ન્યુક્લિયસ. રાઈટ? એમાંથી તમારે બનાવવાનું શું છે? આરએનએ, પછી કોઈ બી હોય. mRNA બનાવવું પડશે, rRNA બનાવવું જ પડશે અને tRNA પણ બનાવવું જ પડશે. બરાબર છે? તો યુ નીડ ટુ હેવ આરએનએ. આ આરએનએ બનશે ક્યાં? ન્યુક્લિયસમાં. ક્યાં બનશે? ન્યુક્લિયસમાં. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? હા કે ના? ડીએનએ માંથી આરએનએ પ્રોસેસ કઈ છે? ડીએનએ માંથી આરએનએ બને પ્રોસેસને શું કહેવાય? ભૂલી ગયો છું. આ પ્રોસેસ કહેવાય. ડીએનએ માંથી આરએનએ બને એ પ્રોસેસને શું કહેવાય? ઓકે, ટ્રાન્સક્રિપ્શન લેવલ. રાઈટ? ઇટ ઇઝ ધી ટ્રાન્સક્રિપ્શન. આ આરએનએ આગળ જાય છે અહીંયા રાઇબોઝોમ. રાઇબોઝોમ ક્યાં છે? આઈધર ઇન સાઇટોપ્લાઝમ or on endoplasmic reticulum. સો એનું કરવું શું પડે? તમારે આરઆરએનએ ને રાઇબોઝોમમાં ટ્રાન્સફર કરવા પડે ને. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ધી પ્રોસેસ કોલ્ડ ટ્રાન્સલોકેશન. લોકેશન ચેન્જ કર્યું છે તમે, ન્યુક્લિયસમાંથી રાઇબોઝોમમાં લઈ ગયા. પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ ટ્રાન્સલોકેશન. રાઇબોઝોમ શું કરે? રાઇબોઝોમ ટ્રાન્સલેશન કરશે, ટુ કન્વર્ટ ધેમ ઇન્ટુ કોડ્સ ઓફ આરએનએ ટુ કોડ્સ ઓફ પેપ્ટાઇડ. ન્યુક્લિયોટાઇડના કોડને પેપ્ટાઇડના કોડમાં ટ્રાન્સલેટ કરે છે. સો એકચ્યુઅલમાં if I consider process of protein synthesis are 3-step process. First step, second step, third step. આ 3 step protein synthesis ના કહેવાય. Transcription, translocation and translation. These are the 3 steps of protein synthesis. Transcription, mRNA, translocation, tRNA, translation, rRNA. ક્લિયર? ત્રણેયમાં એક આરએનએ ડાયરેક્ટલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધી ઓવરવ્યુ. વી નો ધીસ પ્રોસેસ. મેં અલગ એરેન્જમેન્ટ કરીને તમને આઉટલાઈન આપી. તો હવે હું પાછો આવી જાઉં જ્યાં તો અહીંયા. પહેલું લેવલ રેગ્યુલેશનનું પહેલું લેવલ જુઓ શું છે? ટ્રાન્સક્રિપ્શનના લેવલે તમે એને કંટ્રોલ કરો છો. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કંટ્રોલ્ડ પ્રોસેસ. ટ્રાન્સક્રિપ્શન આ પહેલી પ્રોસેસ થઈ. આવી રહી અહીંયા આપેલી જ છે. તો કંટ્રોલનો જે પહેલો સ્ટેપ છે, પહેલું લેવલ છે એ શું છે? ટ્રાન્સક્રિપ્શન. રાઈટ? સો કંટ્રોલ ઓફ ઇનિશિએશન, ઇલોંગેશન એન્ડ ટર્મિનેશન, એના 3 સ્ટેપ્સ છે ટ્રાન્સક્રિપ્શનના.
ત્રણેયના કંટ્રોલ. કંટ્રોલ એટલે somebody is managing them, factors or enzyme. તો એ કંટ્રોલ કરે છે ટ્રાન્સક્રિપ્શન, રાઈટ. includes the transcriptional factor, promoters, enhancers. enhancer કોણ છે ટ્રાન્સક્રિપ્શનનો? આરએનએ પોલિમરેઝ, રાઈટ. પ્રમોટર કોણ છે? કયો ફેક્ટર? તો ફેક્ટરનું નામ શું છે પ્રમોટર ફેક્ટરનું? સિગ્મા ફેક્ટર. યાદ આવી ગયું ને? એક સિગ્મા ને એક રો, બે ફેક્ટર આવ્યા હતા, ઇનિશિયેટર ફેક્ટર ને ટર્મિનેશન ફેક્ટર. રેડી? ચાલો નેક્સ્ટ લેવલ, પ્રોસેસિંગ લેવલ. એ હું પ્રોસેસિંગ મતલબ ક્યાંય આવ્યું હતું એવું નામ પ્રોસેસિંગ એવું ક્યાંય આવ્યું હતું? ક્યાં આવ્યું છે પ્રોસેસિંગ? બોલો જોઈએ. hnRNA to mRNA. When we talk about prokaryotic cell to eukaryote. તો પ્રોકેરિયોટિકમાં જરૂર નથી પ્રોસેસિંગ, પણ યુકેરિયોટ નીડ્સ ધી પ્રોસેસિંગ. પ્રોસેસિંગમાં શું આવે? સ્પ્લાઇસિંગ, કેપિંગ, ટેલિંગ. બધા માટે એક પર્ટિક્યુલર ફેક્ટર હશે. કોઈ એક ફેક્ટર એવો હશે કે જે કેપિંગ કરશે, કોઈ એક ફેક્ટર એવો છે કે જે ટેઇલિંગ કરશે, કોઈ એક એવો છે કે વિચ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર સ્પ્લાઇસિંગ. એટલે દરેક જગ્યાએ એક એક રેગ્યુલેટર મૂકેલો છે તમે, વિચ રેગ્યુલેટ્સ ધી એક્સપ્રેશન પ્રોસેસ. ડન છે? નેક્સ્ટ જો આવી રહ્યું ટ્રાન્સપોર્ટ લેવલ. ટ્રાન્સપોર્ટ કરાવે. જો આવી રહ્યું મેં તમને અહીંયા કીધું હતું ઈ. આ સેકન્ડ લેવલ હે ને, ટ્રાન્સપોર્ટ લેવલ. તો રેગ્યુલેશન ઓફ mRNA ટ્રાન્સપોર્ટ ફ્રોમ ન્યુક્લિયસ ટુ સાઇટોપ્લાઝમ. mRNA તમારે ક્યાં પહોંચાડવાનું છે? ન્યુક્લિયસ ટુ રાઇબોઝોમ. જો આવી રહ્યું સેમ. મેં શું કીધું તું? આરએનએ ક્યાં હોય? ન્યુક્લિયસ. એનેથી ઉપાડીને ક્યાં મૂકવું પડે? રાઇબોઝોમ. સો ટ્રાન્સલોકેશન ઇઝ ધી પ્રોસેસ. So that is the next level of your regulation of gene, right? Preventing certain mRNA from entering to the cytoplasm. એટલે જેની જરૂર છે, point to be noted. ચાલો અહીંયા રેગ્યુલેશન કયું થાય? There may be one or more mRNA which are getting produced in nucleus. ન્યુક્લિયસની અંદર એકથી વધુ mRNA છે. કોને બહાર કાઢવા અને કોને નહીં? તો જેની પહેલી નીડ છે એને પહેલા બહાર કાઢવાના, જેની પછીની નીડ છે એને પછી બહાર કાઢવાના. That is also regulation, part of regulation. So that's where this regulation is important. Then comes translation level. Translation level. Next level, translation. આવી રહ્યું. પહેલા આની વાત કરી, પછી આની વાત કરી, હવે આની વાત કરીએ ટ્રાન્સલેશન લેવલની. તો કંટ્રોલ ઓફ ટ્રાન્સલેશનમાં શું આવશે? ઇનિશિએશનનું લેવલ, ઇલોંગેશનના લેવલે અને ટર્મિનેશનના લેવલે. ત્રણેય સ્ટેપમાં કોઈક ને કોઈક એન્ઝાઇમ હશે ઓર ફેક્ટર હશે વિચ ઇઝ રેગ્યુલેટિંગ ધીસ પ્રોસેસ. બરાબર છે? અગેન ટર્મિનેટર ફેક્ટર હશે અને ઇનિશિએશન ફેક્ટર હશે અને ટ્રાન્સલેશનનો જે એન્ઝાઇમ છે દેટ એન્ઝાઇમ વિલ બી એક્ટિંગ એઝ ધી કંટ્રોલર. So regulation of translational factor and inhibition of the specific mRNA of the which is getting translated. And છેલ્લે લાસ્ટ જે એનું લેવલ છે રેગ્યુલેશન વિશે, પ્રોટીનનું મોડિફિકેશન લેવલ. This is something unique feature what you know but you had to recollect the information. Protein modification. Now what is this protein modification mean? Protein. Primary protein, if I say. What do you mean by this primary protein? What is meaning of primary protein? Yes. A single chain હોય amino acids ની. Okay, simple chain છે of amino acids. Right? એક amino acid ની simple chain છે. Hello. તારે કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લે. If you have some doubt.
ભલે ને ગમે એ હોય 11th 12th જે હોય તે, તો એ લોકો આવે ત્યાં સુધી આપણે વાય ટુ વેસ્ટ ધ ટાઈમ.